नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मान समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आज वीडियो रे आमे माने जानिबा नूतन वर्ष 2026 प्रथम मास अर्थात जनवरी मास 2026 टी आपण मानक पई किपरि रहिबाकु जाउछि से विषय संपूर्ण भाव में आलोचना करिबा। कारण कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एही नूतन वर्ष 2026 टी किपरि रहिबो। एही नूतन वर्षर प्रथम मासटी आपण मानक पई कौन सब खुशी आनिदेब से विषय आलोचना करिबा। एही नूतन वर्षर प्रथम मासरे आपण मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति विषय संपूर्ण भाव में आलोचना करिबा। आपणकर कुंडली रे नवग्रह मानकर स्थिति किभଳି रहिबो, नवग्रह आपण को केउं भଳି फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे, शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथुबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्य वीडियोर शेषरे आमे जानिबा। तेबे बंधु माने जदि आपण मानकर भी कन्या राशि होइथाए तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी, जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज यही कार्यक्रमटी को, जहाँकि आपणकर जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु षष्ठ राशि हेउची कन्या राशि एवं कन्या राशिर राशियाधिपति हेउचंती बुध। तो बंधु माने आसंतु प्रथमे जानि नेबा एही नूतन वर्ष जनवरी मासरे आपणकर कुंडलीर नवग्रहंकर स्थिति किभଳି रहिछि। बुध, शुक्र, सूर्य एवं मंगल आपणकर कुंडलीर चतुर्थ भाव में गोचर करिवे। राहु आपणकर षष्ठ भाव में गोचर करिवे। सप्तम भाव में आपणकर शनि गोचर करिवे। देवगुरु बृहस्पति आपणकर दशम भाव में चलन करिवे। केतु आपणकर द्वादश भाव में गोचर करिवे। तो बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही जनवरी 2026 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउचंती बुध। बुध आपणक कुंडलीर चतुर्थ भाव में विराजमान अछंती एवं 17 जनवरी को बुध आपणकर कुंडलीर पंचम भाव को चलन करिवे। तो बंधु माने संपूर्ण मास सारा आपणकर स्वास्थ्य बहुत ही भल रहिबो। एही मासटी आपणकर पई रिकवरी रो मास हेबो, अर्थात आपणकर पूर्वरु जदि कोनोसी स्वास्थ्य जनित समस्या लागि रहितिला तेबे एही मास सेथिरे सुधार देखिबाकू पाइबे। विशेषतः आपणकर एलर्जी, इन्फेक्शन, आपणकर चर्म संबंधित कोनोसी समस्या थिला से सबु आपणकर आस्ते आस्ते दूर होई जिवो। आपणकर स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम थिला एवं इम्यूनिटी सिस्टम टिके डाउन रहितिला। एही जनवरी मासरे आपण लक्ष्य करिवे आपणकर स्वास्थ्य रे टिके बहुत भल परिवर्तन आसीबो। कारण समस्त प्रमुख ग्रह माने आपणकर केंद्र त्रिकोण रे गोचर करिवे, जहा फल रे आपणकर स्वास्थ्य बहुत ही भल रहिबो। आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहिबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही इंग्राजी नववर्ष 2026 रो प्रथम मासरे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाए आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव, आपणकर पाठ पढ़ार भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति शनि देव, जी कि आपणकर सप्तम भाव में चलन करुछंती। तो शुक्र, मंगल, बुध एवं सूर्य खूब शीघ्र आपणक कुंडलीर पंचम भाव को आसीजिबे। तो यही जनवरी मासरे आपणकर शिक्षा क्षेत्र बहुत ही भल रहिबो। पाठ पढ़ारे आपणकर मन लागिबो। तो 10-12 जनवरी पर जदि आपणकर कोनोसी जगार एडमिशन अछि किंबा एग्जाम अछि बा आपणकर पाठ पढ़ा संबंधित कोनोसी भी निष्पत्ति नेबाकू चाहुचंती
କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଜାନୁଆରୀ ମାସ 12 ତାରିଖ ପରେ ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ 12 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ହେଉ କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 17 ଜାନୁଆରୀକୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ହିଁ ଚାଲି ଆସିବେ। ତେବେ ଏହି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନେକ୍ସନ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେବ, ଯେହେତୁ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି ଏବଂ 16 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଆଗ୍ରେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଟିକେ କ୍ରୋଧ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଆଗ୍ରେସନ୍ ଦେଖାଦେବ। ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି କଥା କହିଦେଇ ପାରନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର କନେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ସହିତ ରହୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଭାବର କନେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ସହିତ ରହୁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ଯେତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଏହି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ତ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଶନି ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଟିକେ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବର ରହୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ସେ ନାରାଜ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ନିଜର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେ ସବୁ କିଛିକୁ ଠିକ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏହି ମାସରେ ଆଭରେଜ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି ଏହି ଜାନୁଆରୀ ମାସ 2026ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ନିଜଠାରୁ ନବମ ଭାବରେ ହିଁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର କନେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସହିତ ବନିବ। ତ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହା ବି କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।
ଏହି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ଧନ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ଟ୍ରେଡିଂ ଏସବୁଥିରେ କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଟକି ରହିଥିଲା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ତ କ୍ୟାରିୟରର କଥା ହେବା ଯଦି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ବୁଧଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି। ତ 17 ଜାନୁଆରୀକୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ହିଁ ଖାସ୍ ରହିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ବେସ୍ ଜବ୍ ରହିଛି, ତେବେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ନିଜର କାମ କରିବାର ଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜର ବସ୍, ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିପାରିବେ। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ବୁଧ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ରହିବ, ତ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଅଛି। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହୁଛି। ତ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି, ତେବେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଡେଲି ଇନକମ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ଯଦି କପଡ଼ା ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଦୋକାନ ଅଛି ବା ମେଡ଼ିସିନ ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରପର୍ଟି ଡିଲିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ସବୁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବିଜନେସ୍ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓଂ ନମ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ତାହା ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନୂତନ ବର୍ଷ 2026ର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଏବଂ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁକୁସୁମିତ ହେଉ, ସୁମଧୁର ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।